जय जगन्नाथ। कुंभ राशि बंधुगण, कुंभ कुंभ सर्वदा दबा जानी। कुंभ को भी दिए जहाँ दिए सीधा भीतर समापित करे और पुणी से ताको अन्य को दे दिए। इतनी सुंदर राशि, इतनी महान राशि, ज्ञान गुण प्रतिभा समस्त कार्य दक्षता संपूर्ण भाव कह गले गोटे कंप्लीट एग्जीक्यूट भी राशि सबकि एग्जीक्यूट कर जदि 1000 टंकाटे पड़ी 1000 टंकार 999 टंकाटे गोटे गरीब लोक को दान करे। कुंभ राशि कथा जदि आम कहवा बहुत आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता दिगरे बहुत सफलता अर्जन करते, किंतु 2017 कहया गले जदि मुझे गोटे एक्जाक्ट टाइम कहबी 2021 रु आप लाइफ तना तना बिल्कुल भांगी जाइए। दुख शोक पारिवारिक असंतुलिता सब आप निज निज ऊपर दस दौथे कि लाइफ करना ये भाव में कुंभ राशि चली। देखो गोटे राशि एत टैलेंटेड राशि पाखे सबकि थाई, ज्ञानर गरिमा थाई, शनिदेव राशि कर्म कर टैलेंट थाई तो लाइफ में किसी करें। जो मैंने कुंभ राशि जातक आप निजे निज पचारतु कुंभ राशि आप सर्वदा केते खुशी अच्छा दुखर अच्छा। आप जदि आप सांग साथी परिजन साथी थे निश्चित भाव में आपको से देखिए भाविए बहुत खुशी अच्छे, कि आपण मान भितर कि दिग्धा चली कि हृदय विदारक क्रंदन चलती आप जानते। कुंभ राशि जातक जिते स्ट्रंग होता ना कहीं बर्तमान सिचुएशन रे गोचर अनुसार या 7.5 सी जो परीक्षा नौ शनिदेव शनिदेव परीक्षा समस्त राशि अलग, कुंभ राशि अलग। निज राशि निज घरे निज गार्डियन टिके स्ट्रिक्ट हुअन्ति। आम नुआ वर्ष थंबनेल आप देखिए कालर विजय, कालर अर्थ कौन समय, समय को आप विजय करेंगे। किसी कहवा आगर गोटे कथा कुंभ राशि आपण समय आरंभ है जानुआरी 2026। मुझे चार्ट टी खोलुची आप देखो जेकोसी लोकर चार्ट आप देखिए कौन ग्रह कौन घरे अच्छे अलग कथा। गोचर कथा कहवा गोचर अनुसार बहुत फल आपन को मिले। तो गोचर चार्ट आप देखु राहु लग्न भाव में आप बहुत दिन ठू आसिले कि राहु कार्यकारी होना सतविशा नक्षत्र को राहु आसती, किंतु से भाया कार्य आपणकर संपादन होना। आप बहुत कम करने को भावुं नुआ नुआ कि सक्सेस हो पारना कि किसी करना। 15 तारीख पर आप देखिए आपणकर कार्य सुधार सह कार्य उन्नतिमूलक उन्नति घट। स्वास्थ्य क्षेत्र में आपणकर अप्रतिद्वंदी जो शरीर से गोटे थी आपणकर बिल्कुल लड़े शरीर साथ लड़े थी। कौन सी दिन आपको एमती ना जे भल लगुत मेंटाली हो फिजिकाली हो सब बड़े डिप्रेसिव थॉट मेंटाली डिसऑर्डर निश्चित भाव में गुड़ाक चलती। तो आम स्वास्थ्य कथा जो आलोचना करवा 1 ରୁ 15 तारीख जाई आप मद कि कौन निशा मादक द्रव्य मान कर गाड़ी चलेबेनी। आपण स्वास्थ्य यही मसरे बहुत भल अच्छी। 1 ରୁ 15 तारीख जाए रक्ताक्त योग अच्छी शनि जेहेतु मंगल जेहेतु शनि को दृष्टिगोचर कर 15 तारीख पर स्वास्थ्य बहुत बढ़िया। आप 2025 स्वास्थ्य धीरे धीरे आप बहुत उन्नति हम 2026 4 तो जनवरी स्वास्थ्य कथा आम जब कह उत्तम मध्यम रही बिल्कुल अर्थ कथा कहवा शनिदेव बसती 7.5 शनिदेव चरण पादरे। तो आम जदि गोटे कथा कहवा 2026 में शनि बसती कि कौन 2026 महत्वपूर्ण आपंकर जनवरी देखु जनवरी 15 पर आपण शनि द्वारा लाभवान हे बृहस्पति जो राशि बसी। देखो यहाँ एक्चुअली कुंभ राशि द्वितीय घर धनर घर अर्थर घर कथा कहर घर आपण को कथा कुहा शिखेबे आप कथा कही टेक्निक केमी पैसा इनकम करेंगे काल समय को आप जय करेंगे आपंकर कथा कहवा पावर द्वारा डिसिप्लिन हो तो एमती टैलेंटेड डिसिप्लिन हो गला आप एत टैलेंट को डिसिप्लिन वे रे काम करेंगे देन देखिए आपंकर केमी कौन सक्सेस हो
ଆପଣ ପରାକ୍ରମୀ ହେଇଯିବେ, କୌଣସି ଜିନିଷଟାକୁ ଡରିବେନି। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ହେତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସାହସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୂଜା ପାଠ, ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ଯାତାୟାତ କରିବା ଏହି ମାସରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି? ବୃହସ୍ପତି ବସିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ରାଶିରେ, 3 ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଗୁରୁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର। ଗୁରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମିଳନକୁ କୁହାଯାଏ ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମିଳନ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଏବେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗର ଯେଉଁ ଯୋଗ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ବଦମାସ ଥିବ, ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର କରିବା ଆଗ ଆଡ଼କୁ। ଆପଣ କେବଳ ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଲଗେଇଥିବେ ସବୁ ଫଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣ ଉଠେଇ ଦେଇଥିବେ ଅଲଗା କଥା, ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ, ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କଫ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟେ କଥା ହଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏବେ ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଲାଗିବ ମୁଁ କେମିତି ଦୂରେଇ ଯିବି ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କଠୁ, ଏମିତି ଲାଗିବ। ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେତୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ ପଡ଼ିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କମ୍ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ଏମିତିକା ହେବ, କାହାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି ହେବ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ବିଲକୁଲ ଜଣାଯାଉଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ, ପୋଲିସ ଆର୍ମି ଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଇଟିରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି କାମ କରୁନଥିବେ, ବର୍ବାଦ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କୁମ୍ଭ ରାଶି କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା। ସେମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚାକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବନାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାଦଶ ଭାବରେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ କେହି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାଦଶ ଭାବରେ 9 ଲେଖା ହେଇଛି। 9 ମାନେ ରାଶି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶି। ତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶିରେ ବୁଧ ବସିଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ବସିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ କମ୍ବିନେସନ୍ କାହାକୁ ମିଳେ? ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା, ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୃଷ୍ଟି। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏବେ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଲକୁଲ ମୁଁ ତ କହିବି ଏ ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଫିଟିବାର ବର୍ଷ। ଗୋଚର ଫଳ ଅନୁସାରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମୟକୁ ବିଜୟ କରିବାର ଟାଇମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ତ ଗୋଚର ରାଶି ଫଳ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜାତକ ଦେଖିକି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜାତକ ଦେଖିକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କହିଦେବୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ରିମେଡ଼ି କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି ଦେୟ ଅଛି, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦେୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ରାଶି, ବ୍ୟୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଆପଣ କରିବା ଦରକାର। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ର ଦ୍ୱାର। ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଅଛି, ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ରିମିଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଏଇପଟେ ଜଳନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ହେଉ, ଗରିବ ଭିକାରୀ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ବନାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି କି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସେଇଟା ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁନି। ନିଜ ଖୁସି ମନରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିରଞ୍ଜନଂ ସମାଭାସଂ ରବିପୁତ୍ର ମମାଗ୍ରଜଂ ଛାୟାମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସମ୍ଭୂତଂ ତଂ ନମାମି ଶନୀଶ୍ୱରମ୍। ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବାକୁ କେବେ ନ ଭୁଲନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିତ୍ୟ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଲି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ରାଶି, ସବୁଠୁ ଭଲ ରାଶି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି, ରାଶିଚକ୍ରର ଯୋଡ଼େ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କ ରାଶି ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ରାଶି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତିକି ରିମେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।